بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp, idare etüşü Rabbimizga barcha maqtovlar, barcha g'iybatlar. O'zimizning qilgan kimchiliklarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz, Allohga aylanib qaytamiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Alloh taolaga sig'inamiz. Ham kimni Alloh taolo haq yo'lga ko'ndirsa, to'g'ri yo'lga solsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, bir kim adashtira olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, anga yordam etishini topolmassın. Ol kishini haq yo'lga ko'ndirta olmassın. Chunki kishining yuraklari bizning qo'lda tugul. Belkim kişinin değil, senin o'zing yuraging da o'zining qo'lingda tugul. Ular Alloh qo'lida. Ham kishi yuragi bilan qabul etib, xayrlikka yuragi bilan kiru, yuragidan nosharlikdan tiyilu, bunisi endi Allohning ishi. Alloh taoladan bo'lgan zo'r bo'lak. Ham shahad beraman. Shinliqda loyiqli ravishda g'iybat qilarday hech bir zot yo'q. Mara Allah o'zigina. Ul o'zigina loyiqli barcha g'iybatlarga. G'arsha ul Alloh taolo borliqqa keltiruvchi, idorachi, rizqlantiruvchi, Robbi tarbiyalovchi. Shu bilg'ash, shunday sifatlar bilan sifatlangan zot ulg'ina loyiqli barcha g'iybatlarga, bizning duolarimizga, bizning so'ragan hojatlarga, bizning qo'rquvimiz, yaratuvimiz, o'qigan namozlarimiz, bergan sadaqalarimiz, tutgan ro'zalarimiz barchalarda ona uchun ishlaniladi. Barchasida ona uchun biz ishlaymiz. Ona biyiklab, zo'rlash uchun ishlaymiz. Chunki ulg'ina loyiqli barcha g'iybatlarga ham ulg'ina sana xayrli jazo beruvchi, ham noshar ofatlardan, balo qozlardan saqlovchi Alloh o'zigina. Ham shahad beraman. Muhammad degan kishi Alloh yog'idan jibarilgan payg'ambar. Alloh yog'idan, Allohning amri bilan Alloh onag'ina amr qildi. Onun so'zlarini kishiga yetkazishga. Ey kishilar, Alloh taoladan qo'rqinglar. Chunki ul qo'rqulik, Allohdan qo'rqulik bu eng xayrli zapas. Eng xayrli, eng kerakli aybir bu dunyo turmushida ham oxirat turmushida. Ham shu taqvolikdan bir sifat bor. Qaysi Alloh taolani bik yarata. Shu sifat bilan sifatlangan kishilarni Alloh taolo maqtay. Ham Qur'onda, ham payg'ambarimiz sunnatida bik o'rinlarda isga tushiriladi. Avul sifat uyalchanlık sıfatı. Uyalu. Hem elbette uyalu Allah'tan uyalu. Nişik bulasın Allah'tan uyalu. Qaysı en zor uyalu. Qaysı biz ana emir etilgen biz. Avul Allah koşkanların ötev. Hem tıyılganlardan tıyılu. Şunun için de nerse uyalu degen söz sorav verilse ona cevap o şunday xuluq, o şunday sifat kishini xayrlikka etara ham nosharlikdan tiya. Kishi gunohini qilarga uyala. Chunki yo'l bilan Alloh taolo meni ko'ra, Alloh meni kuzata, qo'yana qo'shsam da, qo'yana kirsam da, men uyalam Alloh qarshimda nidir gunoh qilarga. Ham Alloh qarshimda uyala, ham gunohdan tiyilinib qola. Nechek kila Buxoriy ham Muslim sunnatida jeyintig'ida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi:
иман 73-тән алып 79 тармакка бүленгән. Яни иман 73-тән алып 79 тармакта. Яни тармак нәрсә ул? Изгелекләр. Әлбәттә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу сүзне әйткәндә төгәл сан өчен әйтмәгән, ләкин күрсәткән иман эчендә бик күп изгелекләр, бик күп хәерлекләр. Яни әгәр дә без иманны алсак, ул тармаклардан тора. Ул изи гамәлләрдән тора. Намаз укуың, бер тармак, ураза тоту, икенче тармак, хаҗга баруың, өченче тармак, Аллаһны зикр итү, тагы бер тармак. Аллаһка дөрес рәвештә иман китерү, ышану, пәйгамбәрләргә, фәрештәләргә, кыямәт һәм тәкъдиргә ышану, менә тармаклар. Һәм иман шул тармаклардан җыела, изгелекләрдән җыела. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, шу иманның тармакларының иң улысы, иң зурысы ул ла илаһа иллаллаһ. Иман кәлимәсе. Ла илаһа иллаллаһ сүзе иң зурысы, иң зур гамәл иманның тармакларыннан. Пәйгамбәрбез дәвам итә, һәм юлда аунап ятучы шүпне, кешеләргә кылмаучалап ятучы шүпне алып ату, бу да иман тармагыннан дип әйтә. Юлда барганда кешеләргә кылмаучалый торган таш булсынмы, яки башка берәйбер булсынмы, һәм шушы кылмаучалап ятучы әйберне алып атуын Аллаһ өчен алып атасың икән, менә син иманның бер тармагын эшләдең. Үзеңә бер әҗр савап эшләдең. Анасын Пәйгамбәрбез әйтә, оялчанлык ул иманның бер тармагыннан. Менә бу хадистән без алабыз, оялчанлык ул иман тармагыннан. Кемдә кем Аллаһ өчен ояла икән, ул иманның бер гамәлен кылган була, бер тармагын эшләгән була, үзенә изгелек, әҗр савап алган була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тагы әйтә, бер хадисендә, бу хадисне Әл-Хаким тапшыра, һәм инде ул аны сахихка чыгара, һәм шулай бу хадис Сахих Җами'дә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, оялчанлык һәм иман алар ике мөгез шикелле. Алар ике мөгез шикелле. Әгәр дә берсе күтәрелсә, икенчесе дә күтәрелә. Яни әгәр дә берсе юкка чыкса, икенчесе юкка чыга. Әгәр дә берсе пәйда булса, икенчесе дә пәйда була. Менә бу оялчанлык һәм иман, Аллаһка булган иман һәм оялчанлык, алар икесе янәшә. Икесе бер җирдә. Шуның өчен ислам дине без шушы оялчанлыкка зур урын биргән. Һәм безгә тырышырга кирәк шушы оялчанлыкны кәсеп итәргә. Менә ни өчен без уйлыйбыз? Бар шундый кешеләр, алар оялмыйлар. Гынах кыларга да оялмыйлар. Үзләренең гаврәтләрен дә күрсәтергә оялмыйлар. Шаккатасы ничек шулай оялмаска була? Менә шу иман булмау сәбәпле. Кешедә иман булмагач, оялчанлык та китеп бара. Яки кемдер иманлы, мусульман, ләкин оялчанлыгы бик тә бәләкәй. Менә аның да иманы бик тә бәләкәй. Чөнки аның иманы көче җитми, аны оялчан иттерергә. Аны оялтырга иманы җитми. Менә шуңа да оялчанлык һәм иман алар янәшә торалар. Кайсысы төшеп китсә, икенчесе дә төшә. Кайсысы күтәрелсә, икенчесендә үзе белән күтәрә. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бу Муслим сәҗидәсендә килә. Пәйгамбәрбез әйтә, оялчанлыкта һәр вакытта хәерлек кенә. Яни оялчанлык тулысы белән ул хәерлек. Тулысы белән хәерлек шу оялчанлыкта. Шулай тагы бер хадистә килә. Бу Бухари һәм Муслим сәҗидәсендә килә. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ике ир кеше кырыдан үтеп бара. Һәм бу ике ир кеше абыйлы инеле була. Берсе үзенең абыен яки апаен тәнкыйтьли, битәрли, нәрсәсе өчен? Оялчанлыгы булу өчен. Яни әйтә, син бирәк оялчан инде, сүз әйтә белмисең инде. Монда эшли алмыйсың, тегендә эшли алмыйсың. Шулайтыр битәрли үзенең
bir туган абыйсын оялчан булган эшенгә, ягъни сүз әйтә алмаганга һәм башка шундый эшләргә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу сүзләрне ишеткәч, әйтә: "Тукта, битәрләмә аны шушы холыкка, чынлыкта оялчанлык ул иманнан", дип әйтә Пәйгамбәрбез. Оялчанлык ул иманнан. Бу хәдистән без күрәбез, оялчанлык дигән сыйфат ул табигатьтә дә була ала, ягъни кешенең табигатендә була ала. Кеше үзе шундый, оялчан кешеләр бар. Хәтта мөселман булмаганнардан да күрергә була шундыйларны. Ягъни табигаты белән шул оялчанлыгы бар. Бар оялчанлык кайсы аның өчен тырышырга кирәк. Аның өчен тир түгәргә кирәк. Ягъни аны кәсеп итәргә кирәк. Аны тырышырга кирәк шушы оялчанны үзендә тәрбияләүдә. Һәм бу әлбәттә сынау, һәм бу әлбәттә һәрберемезгә дә бу ваҗиб. Бу ваҗиб эш. Шушы оялчанлыкны үзебезгә тәрбияләү, үзебезгә үстерү. Чөнки агар да үзеңдә берәр нинди холык, берәр сыйфат тәрбияләсең килсә, үстерәсең килсә, аның өстендә эшләргә кирәк. Һәм бу безнең дөньябыз шуңа төзелгән. Дөньябыз безнең сәбәпләргә төзелгән. Нинди генә эшне син алма, аның өстендә эшләргә кирәк. Нинди генә һөнәрне өйрәнәсең килмәй икән, аның өстендә эшләргә кирәк. Һәм шулай безнең динебездә башка матур сыйфатлар бар. Сабырлык кебек, йомшаклык кебек, рәхмәтлек кебек, гафу итүлек кебек. Һәм менә бүгенге сөйләшә торган сүз оялчанлык кебек. Менә бу барча сыйфатлар өстендә булдырасың килә икән үзеңдә, аның өстендә эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Агар да кулна силтисең икән, әлбәттә ул сыйфатлар белән син бер кашан сыйфатлана алмыйсың. Һәм син әкренләп өскә менәсең. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ас-сабр бит-тасаббур". Сабырлык ничек килә ул? Сабырлык килә сабыр итү белән. Башта Аллаһ Тәгалә сиңа бирә сынаулар, бәләкәй сынаулар, бәләкәй авырлыклар. Ошо бәләкәй авырлыкларны үтәсең, сабыр буласың. Аннан соң Аллаһ Тәгалә сиңа көчлерәкләрне бирә, сабыр буласың. Тагы көчлерәкләрне бирә, сабыр буласың. Һәм шулай итеп син үзеңне чынлыктырасың, ныгытасың һәм сабырлыкка үзеңне өйрәтәсең. Һәм шулай итеп башка сыйфатларда кәсеп ителгән шушы юл белән. Нашы юл белән син моны беренче булып Аллаһ өчен эшлисең. Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең. Аллаһ мен риза булсын, Аллаһ Тәгалә күрсен һәм миңа аҗр савапларны язсын һәм хәерле кешеләр арасына кылсын дип, Аллаһ өчен шушы сыйфатларны үзеңдә булдыру өчен бик каты тырышасың. Һәм без ничек карап киттек, оялчаны ул тулысы белән хәерлек. Тулысы белән хәерлек. Ләкин бар шундый эшләр, кайбер кешеләр уйлыйлар бу оялчанлыктан дип. Һәм ул әйберләрне калдыралар. Ләкин хакыйкатьтән дә караганда бу оялчанлыктан түгел. Бу шайтанның вәсвәсенә керүгенә. Ул ике төрле кеше гыйлем ала алмас. Беренче ул тәкәбберлек, икенче ул оялчан. Ягъни үзенә кирәкле мәсьәләне сорарга уяла. Һәм мәхрум кала ошо хәерле җаваптан. Мәхрум калгач гыйлемсез кала һәм яки ул гамәлне кылмый торган була, яки кыла, белмичә кыла һәм дөрескә туры килмичә кыла торган була. Хәерлек эшлим дип гына эшләү мөмкин. Бар шундый кешеләр хәтта мәчеткә барырга да уялалар. Бар андый кешеләр. Кайчан син аларны хәерлеккә чакырасың, алар килешәләр. Әйе, кирәк. Әйе, намазы да кирәк. Әйе, килешәм. Әйе, кыямәт көндә була. Әйе, анда да җавап бирәчәкбез. Әйе, дип кенә тора, ләкин мәчеткә барырга уяла. Намазга басырга уяла. Кеше сүзеннән уяла. Бу әлбәттә оялчанлык түгел. Бу оялчанлык түгел. Бар шундый кешеләр, ягъни хатын-кызлар, алар ябынмыйлар. Ничек Аллаһ Тәгалә алардан таләп итә, бөтен гаврәтләрен капларга әмер итә, ләкин уялалар. Уялалар башларын капларга.
Оялалар киемнәрен төшерергә. Оялалар гаврәтләрен капларга. Оят җирләрен капларга оялалар. Бу ялчанлык түгел. Бу шайтан вәсвәсенә бирелүенә. Кайбер кешеләр оялалар хәерлелеккә чакырырга. Кешеләрне дингә, мәчеткә, хәйрі дәресләргә чакырырга, хәерлеккә чакырырга оялалар. Кайбер кешеләр начарлыкны күреп, ошо начарлыкны тыярга шуннан оялалар. Әлбәттә, бу оялулык түгел. Ничек Әхмәд Сүннәҗиевтән килә, Әбу Сәгъид Әл-Худридан килә хадис, сахих хадис пәйгамбәрнең сыйфаты турында. Әйтә, пәйгамбәребез шу хәл оялчан иде. Хәтта пәрдә артында кияүгә чыкмаган кызлардан да катырак оялчан иде пәйгамбәребез. Ләкин кайчан аңа охшамаган әйберне ул күрсә, без аның битендә күреп белә идек. Бу әйбер әйбер түгел икән, бу әйбер начар әйбер икән. Яни пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям күп мына оялчан булса да, ләкин начарлыкны күреп, ул тик тормаган, бу начарлыктан тыйган. Кешеләрне хәерлеккә чакырган. Һәм менә шушындый шайтан вәсвәсәләреннән Аллаһ Тәгаләдән сыгынабыз. Аллаһ Тәгалә безгә иман бирсен, Аллаһ Тәгалә безгә хакыйкый, дөрес оялчанлык бирсен. Һәм менә мондай шайтан вәсвәсәләреннән Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Һәмчек Бухаридә bir хадис килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: кешеләр арасында йөри торган пәйгамбәрләрнең сүзләреннән, яни пәйгамбәрләр җир өстенә килеп, Аллаһның сүзләрен тараттылар, һәм шул пәйгамбәрләрнең сүзләреннән калып, кешеләр бер-берсе арасында йөрттеләр. Яни шушындый хәйрле сүзләр сөйләгәннәр бит пәйгамбәрләр. Һәм моны кешеләр дә буыннан үзенең балаларына күчерә торган булганнар шушы хәйрле сүзләрне, һәм шулардан пәйгамбәрләрдән калган хәйрле сүз, ул әгәр дә уялмаса, теләсә нишлә. Әгәр дә уятың булмаса, теләсә нишлә. Әлбәттә, бу зур хадис, әгәр дә мәгънәсенә керә башласак, уйлана башласак. Һәм бу хадискә берничә төрле аңлатма бар. Һәм шуның берсе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям тәнкыйтьли, битәрли, ашланып әйтә. Яни, хәтта бездә дә бар бит шушы әйбер. Син бер кешене начарлыктан тыярга тырышасың. Аңдасың бу яктан, аңдасың теге яктан, дәлилләр китерәсең, ләкин ул үзенең тискәрелегендә аңламый. Син белән бәхәсләшә. Аннары сиңа нәрсә белән кала? Моның белән сөйләшү файда юк. Һәм син инде кулыңны селтисең, яра, теләсә нишлә. Яра, үзеңә кара. Мин үземнең дәү булган өстемгә йөкләнгән сүземне сиңа җиткердем. Кабул итмисең икән, теләсә нишлә. Яни шайтырып син ишисең, инде кул селтисең. Менә бу хәйсәдә шундыйрак мәгънә. Әйтә, әгәр дә уялмасаң, теләсә нишлә. Әгәр дә синдә уят юк икән, мин нәрсә белән ярдәм итә алам сиңа? Мин нәрсә белән сиңа ярдәм итә алам? Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Һәм уялу, кардәшләрем, уялу кемнән буласың ул? Кемнән уялу кирәк? Безгә кемнән уялырга йөкләнелгәнбез? Һәм әлбәттә монда иң беренче булып керә Аллаһ Тәгаләдән уялу. Аллаһ Тәгаләдән уялу. Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китерүче, күпме ризыклар белән ризыкландыручы, безне тәрбияләп торучы, безне бәхетле итүче, һәм барча нимәтләр бар, барчасы да Раббыбыздан. Ошо нимәтләрне алып та Аллаһ Тәгаләгә каршы бармакчы буласыңмы? Аллаһ Тәгаләдән уялмыйча аңа каршы бармакчы буласыңмы? Менә бу
Allah'a karşı barу, аңа буйсынмау, тыйылганнарыннан тыйылмау, менә бу инде ояттан түгел. Хәтта безнең дөнья тормышында карагыз. Моны аңлар өчен бер мисал китерәм. Дөнья тормышында гына. Менә бер кеше сиңа хәерлек эшләде, изгелек эшләде. Бер кеше килеп сиңа ярдәмләште. Өеңне салырга булышты. Эшеңдә булышты, ихатаңда булыша. Һәм кайчан аңа ярдәм кирәк булгач, ул сине чакыра. Һәм син бармыйсың, эндәшмисең. Яки син аңа начарлык эшлисең. Син аңа золымлык китерәсең. Шуңа соң син нәрсә әйтер? Кардәшем, бер дә уятың юк икән синең. Ягъни күпме мисәң яхшылык эшләдем, күпме хәерлек эшләдем, син миңа нәрсә белән җавап кайтардың? Киресенчә миңа золымлык китердең, начар сүзләр әйттең. Син уятың юк икән дип сиңа шайтыр әйтә. Бу безнең дөнья тормышында. Бу безнең дөнья тормышында. Сиңа күпме хәерлек эшләгән кешегә, агар да шул хәерлек белән җавап бирмәсәң, яки тагы да куркынычрагы аңа начарлык белән карасаң, сиңа әйтәчәкләр, нинди уятсыз кеше син. Бер уятың юк син дип әйтәчәкләр. Бу дөнья мисалындагы. Бу кеше сиңа бер-ике мәсьәләдә генә, бер-ике эштә генә сиңа ярдәмләште. Яхшылык эшләде. Нәрсә әйтә аласың син, кардәшем, Аллаһ турында? Кайсы ул сине барлыкка китерде, ризыкландыра, җирдән күктән ризыкларны чыгара. Ничә каршы килергә була Аллаһ Тәгаләгә? Менә шушында да инде уятлык кирәк. Уялу кирәк Аллаһ Тәгаләдән. Һәм Аллаһ Тәгаләдән уялуга ярдәмләшә торган сәбәпләр бар. Шулардан искә төшер шушы ниъмәтләрне. Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне искә төшер. Һәм шушы ниъмәтләрне карап, шушы ниъмәтләрне күреп, менә шунда уятың да килеп чыгачак. Уяла башлаячаксың Аллаһ Тәгаләгә каршы барырга. Аллаһның тыйганнарын эшләүдә уяла башлыйсың. Кушканнарын үтәргә тырышасың. Чөнки уялу синә килеп чыга. Икенчесе, үзеңне кара. Үзеңне күзәтеп кара, нинди син кимчелекле. Күпме синең кимчелек эшләреңдә. Хәтта эшләгән, кылган гыйбадәтеңдә дә күпме кимчелек. Күпме җитешсезлек. Һәм менә бу җитешсезлекләргә карап, кимчелекләргә карап, менә шунда инде син тагы уяласың Аллаһ Тәгаләдән. Гурланың әйберең дә юк бит. Гурланырлык әйберең дә юк бит. Хәтта кылган гыйбадәтеңә караганда да, укыган намазларыңа караганда да күпме кимчелек намазыңда. Тәкбир белән намазга керәсең, кемне генә искә төшермисең. Нәрсәне генә искә төшермисең. Һәм санап кит. Һәр гыйбадәттә шундый бит кардәшләрем. Аннан соң сиңа ярдәм бирә Аллаһ Тәгаләдән уялуга белеп тор. Һәр вакытта белеп тор. Аллаһ Тәгалә сине күрә һәм күзәтә. Кайда гына булсаң да, кая гына кирсәң дә, нинди тишеккә кирип урнашсаң да, Аллаһ Тәгалә сине күрә һәм күзәтә. Җи Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инналлаһа кана алейкум рақиба." Шуннакта Аллаһ Тәгалә сезне күзәтүче, күрүче булды. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алам я'лам би анналлаһа яра." Әллә ул гынаһлы бәндәләр белмиләрмени? Аллаһ Тәгалә бит аларны күрә. Аллаһ Тәгалә аларның эшләгәннәрен күрә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлаһу бима та'малун басир." Аллаһ Тәгалә сезнең һәр эшләгән эшегезне күрә. Һәр эшләгән эшегезне Аллаһ Тәгалә күрә.
Шулай иттереп, син моны һәр вакытта истә тотасың. Һәм шушында инде оялуың арта Аллаһ Тәгаләдән. Әйе, бәгъзи бер кешеләр иманнары түбән булу сәбәпле кешеләр алдында ниндидер эшләр эшләмәскә мөмкин. Гынаһлы эшләр эшләмәскә мөмкин. Фахишәле эшләр эшләмәскә мөмкин. Әмма кашан бер үзе калгач, менә бер үзе калгач, менә монда инде син сыналасың. Менә монда инде синең оятыңның көчлелеге сынала. Иманның көчлелеге сынала. Менә монда син ни эшләрсең? Беркем күзәтми сине кешеләрдән, ләкин Аллаһ Тәгалә күзәтә. Һәм син моны беләсең. Һәм шушында инде синең оятың, оялуың менә шунда сынала. Күпме дәрәҗәдә син Аллаһ Тәгаләдән ояласың? Аннары кардәшләрем, оялу ул фәрештәләргә карата. Шуңа да кардәшләрем, бер дә уйларга кирәк түгел. Мин бер үзем өйдә калсам, мине беркем күрми. Ялгышма. Ялгышма. Сине ничә зат күзәтә? Ничә зат сине күрә? Ничә зат сине ишетә? Иң бийек булучы Аллаһ Тәгалә карап тора сиңа. Уңда һәм сулда гынаһларны һәм изгелекләрне язып баручы фәрештәләр күзәтеп тора сине. Сиңа беркетелгән фәрештә күзәтә. Сине алдан да, арттан да, уңнан да, сулдан да саклап йөрүче фәрештәләр күпме күзәтә. Сиңа беркетелеп куелган Карин исемле җин күзәтә, шайтан күзәтә. Һәм син шуннан соң әйтәсеңме, мин бер үзем калдым дип. Күпме зат күзәтә сине. Менә шушы фәрештәләрдән оялу кирәк, кардәшләрем. Алардан да оялу кирәк. Чөнки менә оялу ул бигрәк тә тәэсирле була, кашан әгәр дә син изге затлар белән очрашсаң, хәерле кешеләр белән очрашсаң, менә алардан күбрәк ояласың, шулай бит? Гади кешегә караганда. Мәсәлән, гади бер эшче белән очрашасың, һәм шунда синең сөйләшүең, синең кыяфәтең, синең киенүең бер төрле. Ничектер бер төрле тотасың. Кашан шул вакытта син дәрәҗәле, хәерле, хәерлектә булучы кеше белән очрашсаң, анда инде гади кеше белән сөйләшкән сүзләрне сөйләмисең. Анда инде шамалап сөйләшәсең. Анда шамалап киенәсең. Анда шамалап үзеңне тотасың. Оятың арта. Нәрсә әйтә аласың фәрештәләр турында? Кайсылары бер гынаһлары да юк. Һәр вакытта Аллаһка буйсынучылар. Менә бер үзең калгач ничек оялмыйча гынаһ кыла аласың? Ничек фахишәлек кыла аласың? Аннарсын, кардәшләрем, оялулык була кешеләрдә. Аннарсын оялулык була кешеләргә карата. Оялулык була кешеләргә карата. Без бит кешеләр бер үзебез яшәмибез. Ниндидер бер тайгада, бер өйдә бер үзең яшәмисең. Синең гаиләң бар, әти-әниләрең бар, күршеләрең бар, мөселманнар бар, хәтта мөселман булмаганнар да бар. Без кешеләр арасында яшибез. Кешеләр арасында яшәгәч, Аллаһ Тәгалә бер-беребезгә хакларны йөкләде. Һәм шушы кешеләр арасында аралашкач, алар алдында оятны белеп, алар белән аралашу кирәк. Алар арасында оятны белеп киенү кирәк, үзеңне дөрес итеп тоту кирәк. Һәм әлбәттә, оялу ул хатын-кызларга кагылмый. Ничек бездә бик таралган әйбер, хатын-кызга карата әйтәләр, ул оялчан булырга тиеш, айрат батыр булырга тиеш, һәм шуның белән бетә. Юк. Әйе, дөрес. Хатын-кыз бигрәк тә аерылып тора үзенең оялчанлыгы белән. Әйе, ират кеше бигрәк тә аерылып тора үзенең батырлыгы белән. Ләкин иратта да оялчанлык дигән сыйфат
булырга тиеш, ваҗиб сыйфат ул, фарыз сыйфат ул. Аллаһ Тәгаләдән уялу һәм башка кешеләрдән уялу булырга тиеш иратта да. Син кайчан үзеңнең ата-аналарың белән аралашканда сиңа күпме хәерлек эшләгән, сине бәләкәйдән тәрбияләп үстергән, күпме изгелекләр кылган ата-аналарга инде син оятлык белән, оялчанлык белән карарга тиешсең. Әгәр дә син аларга каршы барсаң, аларга буйсынмасаң, менә монда инде чынлап бу ятсызлыктан күпме хәерлек эшләгән затларга син ничек карыйсың? Күпме көн саен сиңа хәерлек эшли торган хатыныңа әгәр дә шамалап сөйләшмәсәң, менә монда да инде ират кешегә карата ятсызлык сыйфатлары пәйда була. Шуңа да ират кеше син үзеңнең алдыңда кешеләргә карата шөкерле булып аралашу кирәк. Кешеләр алдына чыгасыңмы? Мөмин мөселманнар арасында буласыңмы? Үзеңнең киемеңне күзәт. Үзеңнең сөйләшүеңне күзәт. Үзеңнең аралашуыңны күзәт. Һәм үз-үзеңне күзәт. Менә монда инде әлбәттә оят сыйфатын кеше, ират кеше күзәтергә тиеш. Чөнки бу бик каты очрала. Ничек күпме күзәткән бар, күпме күргән бар. Бер кардаш икенче кардашка ямсыз сүзләр әйтә, тавыш күтәрә. Аның бу ямсыз сүз әйтүе, тавыш күтәреп бер хакы юк. Ләкин менә шулай итеп уяты булмаган кешенең, менә шулай итеп кардәшләренә карата шулай итеп мөрәҗәгать итә. Гайбәт сөйли, ялган әйтә, бухтан әйтә һәм башка шундый уятсыз булган эшләрне эшли. Һәм әлбәттә бу иратка бер дә лаеклы эш түгел. Бу хатын кызга да әлбәттә бигрәк тә. Һәм хатын кызларга килгәндә әлбәттә уятлылык тагы да көчле булу кирәк. Чөнки ул хатын кызны уят дигән сыйфат бик тә каты бизи. Бик тә матур итеп бизи ул аны. Искә генә төшерегез. Ничек Муса алейһиссалам Фирауннан Мисырдан качкач, тамагы ачкан, киемнәре тузган, кая барырга белми, агачка утыра һәм аннан соң дуа кыла. И Раббым, мин фақир, ярдәм бир миңа. Минем хәлемне күрәсең бит син нинди хәлдә мин. Кемнән ярдәм сорыймсың синнән башка? Шуннан соң моныңчы Муса алейһиссалам, әле ул пәйгамбәр булганчы, ярдәм кыла ике кызга, су эчертергә үзләренең кызларының сарыкларына. Аннан соң шушы кызларның әтисе җибәрә бер кызын Мусага, хәтта аны кунакка чакырырга, хәтта аңа шөкер итәргә, аның ярдәменә сарыкларын эчерткәнгә. Һәм җибәрә бер кызын. Һәм карагыз, Аллаһ Тәгалә сыйфатлый шушы кызны. Нинди сыйфат белән сыйфатлый дип уйларсыз сез? Аллаһ Тәгалә бу кызны нинди сыйфат белән сыйфатлар микән? Шушы кызны күркәм рәвештә күрсәтү өченгә, иманлы, тақвалы хатын кызны, чөнки аның әтисе бит хикмәтле, иманлы әтисе, Шуайб исемле. Пәйгамбәр түгел әлбәттә ул, Шуайб исемле бер мөмин, хикмәтле бер кеше яшәгән. Шуның ике кызы. Шул ике кызның берсен җибәрә. Һәм Аллаһ Тәгалә сыйфатлый. Фаҗаату ихдахума тамши аля истихя. Шушы ике кызның берсе килә уялчан рәвештә. Уялып, ягъни йөргәндә уялып килә Мусага. Һәм аннан соң әйтә, чынлыкта минем әтием ди, сине чакыра, үзенә чакыра, хәтта хәерле әҗр савап бирер өчен. Син безнең сарыкларны ишеткән өченгә, сиңа хәерле җәза бирү өчен әтием сине чакыра дип әйтә. Аллаһ Тәгалә сыйфатлый бу кызны ничек? Тамши аля истихя. Бу хатын кыз йөргәндә зур адымнар белән түгел, әкренне, вак адымнар белән, оялчанлык белән, әкренлек белән бара.
Һәм Аллаһ Тәгалә сыйфатлы оялчанлык белән бара дип әйтә. Һәм әлбәттә бу хатын-кызның төп сыйфаты. Менә бу оялчанлык. Күпме хатын-кыз оялчанлык, шул хәлле ул бизәкләнелә ул хатын-кыз. Ни кызганыч һәргиз вакытта, хәтта мөэминә хатын-кызларыбыз, хәтта яулык бәйләгән хатын-кызларыбыз да шушы сыйфат бик тә кимчелекле, бик тә аз. Әйе, алар әйтәләр, без бит инде шулайтыр үскән инде шушындый совет заманында, яки без гомер буе шулайтыр өйрәнгән инде. Әйе, ни кызганыч шушындый заманда сез үскәнсез. Ләкин бит сез хәзер намазга баскансыз. Сез бит әйттегез, ла илляһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Аллаһка вәгъдәләр бирдегез. Мин мөэминә дип, сиңа буйсынучы дип, мин мөслимә. Мин сиңа буйсынам Раббым дип. Шулай булгач, бүтән эштә дә буйсын. Үзеңне үзгәрт. Үзеңдә оялчанлык сыйфатларını керт. Авыр булса да тәрбиялә. Моныңчы син намазга хәләгәр ираттар белән аралашсаң, туктат бу эшне. Моныңчы ярым шәрә йөрсәң, чәчләреңне, кулларыңны, беләзекләреңне, аякларыңны капламаган булсаң, хәзер капла. Моныңчы иратлар арасында йөрсәң, хәзер йөрмә. Моныңчы иратларны күзәтсәң, каратсаң, мондай нахар күзләреңне, битеңне төшер. Чөнки син мөслимә. Мөэминә, мөслимә, алар оялчанлык сыйфаты белән бик каты сыйфатлану кирәк. Ул төп сыйфатыгыз сезнең хатын-кызлар. Ничек әйттем, ни кызганыч, хәзер карыйсың мөэминә хатын-кызларга, мөслимә хатын-кызларга шак катасың. Инде аны сөйләү кирәк түгел, барчалар бездә белә. Менә безнең авылдагына берничә әби миңа сөйләде. И улым ди, хәзер кызларга килгәндә бик шаккатабыз ди. Без бит кашан яшьләр булганда, без дә кызлар идек ди кашандыр ди. Без кызлар булганда, без ди юлдан йөрмәдек ди. Урам уртасыннан йөрмәдек ди. Читтән бардык ди. Ират килә башаса, яулык ушы белән битләрен каплый идек ди. Менә безгә үрнәк булучы әбиләр. Шариатка туры килә торган, сыйфатлар белән сыйфатланган әбиләр, менә булар безгә үрнәкләр. Безнең ата-бабаларыбызда менә шундый хәерле үрнәкләр бар. Ләкин ни кызганыч, менә шушындый җәмгыятьтә яшәп, шушындый матур сыйфатлардан ираклашканбыз. Шуңа и хатын-кыз, үзеңне бизәклә, матур айт. Кайбер хатын-кызлар үзләрен күрсәтү өчен йөзләрен күтәрәләр. Каты кычкырып сөйләшәләр. Уен көлке сүзләр белән үзләрен күрсәтү өчен һәм башка шундый кебек эшләр эшлиләр. Ләкин бил, хатын-кызлар бөтенсә сине төшерә. Менә бу бөтенсә сыйфатлар синең дәрәҗәңне төшерә. Син һаманда артка барасың. Ләкин агар да син Аллаһ каршында, мөселманнар каршында, кешеләр каршында дәрәҗәле, яраткан хатын-кыз буласың килсә, үзеңне уятлы сыйфат белән сыйфатла. Күпме уялчан булсаң, шул хәле дәрәҗәң күтәренке була синең. Кайбер хатын-кызлар әйтәләр, юк, мин уялам. Хәтта ул аны теле белән әйтмәсә дә мин уялам дип, ләкин бар шундый хатын-кызлар шариатча киенергә уялалар. Бу, кардәшем, уялу түгел. Бу шариаттагы Аллаһ Тәгалә яраткан уялулык түгел. Бу шайтанның вәсвәсәсе. Ничек инде син уяла аласың? Шариатча Аллаһ кушканча киенергә. Аллаһтан уялмыйсыңмы? Ярым шәрә йөрергә. Аллаһтан уялмыйсыңмы? Иратлар арасында йөрергә. Аллаһтан уялмыйсыңмы? Иратлар белән аралашырга. Үзеңнең гавратларыңны, матур җирләреңне, матур тәнеңне, зиннәтле булган чәчләреңне күрсәтергә уялмыйсыңмы? Ни кызганыч, кардәшләрем, шундый заманда яшибез, фикерләр
астын өскә алманышыңа. Нашар әйберне матур итеп күрәбез, матур әйберне нашар итеп күрәбез. Ләкин безгә булай карау кирәк түгел. Безгә карау кирәк шаригать күзлегеннән. Менә күз алдына китерегез, шаригать күзлеген кигез дә, аннан соң күзәтегез. Менә шулай карау кирәк. Аллаһның дине белән карау кирәк. Аллаһ Тәгалә нәрсә ярата микән? Нәрсә тели микән? Нәрсә риза була микән? Менә шушы тормыш белән яшәргә кирәк. Ләкин бер үк кирәк түгел, кешеләр нәрсә әйтә микән? Кешеләр мине күрә микән? Кешеләр миңа нәрсә әйтер микән? Мондый тормыш кирәк түгел. Бу ялган тормыш. Һәм бу шундый максат, бер кашан син миңа ирешә алмассың. Син берничә кешене ризалаштырсаң да, икенче кешене ризалаштыра алмыйсың. Икенче шул кешене ризалаштырсаң да, өченче кешене ризалаштыра алмыйсың. Һәм гомер буе син шушы кеше ризалыгы артына йөгереп йөрерсең дә, һәм барыбер ризалыкларына ирешә алмассың. Һәм иң куркынычы Аллаһның ачуына төшәсең. Әмма әгәр дә Аллаһның ризалыгын эзләсәң, Аллаһның ризалыгы белән йөрсәң, Аллаһның ризалыгын эзләсәң, менә монда инде Аллаһ Тәгалә сиңа риза була, һәм кешеләрне дә кайчандыр булса да синнән ризалаштырачак. Чөнки Аллаһ Тәгалә һәрбер эштән кеше җитүче, һәм чөнки Аллаһ Тәгалә һәрбер кешенең йөрәген үзгәртүче, әйләндерүче. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз хәерле тормышны, хак юлны, туры юлны. Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне гафу кылсын. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безне оялчанлык сыйфатлар белән бизәсен, матурлатсын. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең гөнаһларыбызны, кимчелекләребезне гафу кылсын. Безнең дуага мохтаҗ булып ятучы кардәшләребезнең кимчелекләрен, гөнаһларын гафу кыл, Раббым Аллаһым. Кабердә тормышларын иркен кыл, кабер газапларынан сакла, һәм ахирәттә бергә җыелышып җәннәткә керергә Раббым Аллаһ насыйп эйлә.